Good evening, myself Varsha and my seminar topic is Stages of Strategy Implementation. Before discussing about stages of strategy implementation, let's look at the meaning of strategy implementation. We already discussed about strategy formulation. That is, in strategy formulation, we define vision, mission and objectives of our organization, and on the basis of these vision, mission, objectives, we formulate strategies, and the next stage is to implement those strategies, that is to put those strategies into action. Let's look at the meaning in detail. Strategy implementation is a process that puts plans and strategies into action to reach desired goals. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഗോൾസ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യും. ഇനി ആ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്ത സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഇനി ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇനി നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. So, or we can say strategy implementation is the translation of chosen strategy into organizational action so as to achieve goals and objectives. Strategic goals and objectives. Same തന്നെയാണ് വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ആ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക, ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക, മാറ്റം ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, strategy implementation എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, what strategic implementation addresses? If strategy formulation tackles the what and why of the activities of the organization, strategy implementation is all about how the activities will be carried out, who will perform them, when and how often will they be performed, and where will the activities be conducted. That is, strategy formulation is all about what and why, and strategy implementation is all about how the activities will be carried out. ആരാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആർക്കാണ് ഈ ഡ്യൂട്ടീസ് അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, എവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്, ഏത് രീതിയിലാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിനൊക്കെ ഉള്ള ആൻസറാണ് സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്ലാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. And it does not refer only to the installation or application of new strategies. The company may have existing strategies that have always worked well in the past years and are still expected to yield excellent result in the coming periods. Reinforcing these strategies is also a part of strategy implementation. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സിൽ നിന്ന് ബെസ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അത് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നത് മാത്രമല്ല സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ ഓൾറെഡി നല്ല റിസൾട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് ഉണ്ടാവും. അതിൽ തന്നെ ഇനി ഫ്യൂച്ചറിലും അതിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു ഔട്ട്കം എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ളത് ഉണ്ടാവാം. അത്തരത്തിലുള്ള സ്ട്രാറ്റജീസിനെ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുക എന്നത് കൂടി സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, it's just a pictorial representation of what we already said. That is, strategic formulation is all about what to do, strategy implementation is all about how to do it. Okay, let's look at the difference between strategy formulation and strategy implementation. Strategy formulation is a designing phase, right? We're designing the things that we want to do to achieve our objectives. At the same time, implementation stage is the execution stage, right? And in formulation we focus on effectiveness, in implementation we focus on efficiency, how efficiently we implement our strategies. And formulation is an intellectual or logical process. At the same time, implementation primarily operational process. കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജീസ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിലൂടെ വർക്ക് ഫോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, അത് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുലേഷനിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇൻറ്റ്യൂട്ടീവ് സ്കിൽസാണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വേണ്ടത് മോട്ടിവേഷണൽ സ്കില്ലാണ്. കാരണം ഫോർമുലേഷനിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഫോർകാസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം, ഒരുപാട് ക്രിട്ടിക്കൽ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കണം, ആ ഒരു നമ്മുടെ ഗോൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അത്തരത്തിലുള്ള ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിങ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസൈഡ് ചെയ്യണം.
അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് മറ്റ് എംപ്ലോയീസിലൂടെ. അപ്പോൾ അവരത് കൃത്യമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മോട്ടിവേഷണൽ സ്കില്ലാണ്. അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. And formulation is all about planning and implementation is all about action. We already said it. And formulation, the responsibility is highly entrusted in top management. In implementation, the responsibility is highly entrusted in middle management. That's all about the difference between strategic formulation and implementation. When we think about the importance of strategy implementation, it is critical to every company's success. That is, strategic implementation is critical to a company's success. Good strategy can be there, but if it is not implemented properly, our organization is not going to gain any advantage. ഒരു നല്ല പ്ലാൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ കയ്യിലുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നല്ല രീതിയിൽ പ്രാബല്യത്തിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോഴാണ് ആ എൻഡ് റിസൾട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ സ്ട്രാറ്റജിക് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ഈസ് ദ സ്റ്റേജ് ദാറ്റ് ഡിമാൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഫോർമുലേഷനിൽ നമുക്ക് എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വേണ്ട. പക്ഷെ അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരുടെയും ഈച്ച് ആൻഡ് എവ്രി വൺ ഓഫ് ദ ഓർഗനൈസേഷൻ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും തന്നെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ നമുക്ക് വേണം. സോ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജീസ് ആർ മോസ്റ്റ്ലി ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് വിത്ത് ദ എയ്ഡ് ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കീ എംപ്ലോയീസ് അല്ലേ. കാരണം ഫോർമുലേഷനിൽ മെയിനായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീമാണ് വിത്ത് ദ സപ്പോർട്ട് ഓഫ് സീനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് കീ എംപ്ലോയീസ്. അവിടെ ആ ഒരു എൻറ്റയർ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഇല്ല. ആ മെയിനായിട്ടുള്ള എക്സ്പേർട്സാണ്, മെയിനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതേസമയം ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുമ്പോൾ വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, however it is the workforce that will execute the strategic plan with top or senior management taking the lead. I hope you understood. Next, steps in strategy implementation. Most important part ആണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടാണ്. ഇവിടെ ഇതാ PPRSFB ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, പ്രൊസീജിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ, സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ബിഹേവിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. അങ്ങനെ 6 എണ്ണമാണ്. ഫസ്റ്റ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ദറ്റ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. Project implementation phase involves putting the project plan into action. Implementation is all about putting the plan into action. Project implementation means that is putting the project plan into action. Project varnanda, project is an activity to meet the creation of a unique product allengil creation of a unique service. Simply we can say project is a series of tasks that need to be completed in order to reach a specific outcome. It is a set of inputs and outputs required to achieve a part task. The implementation phase is where we and our team actually do the project work to produce the deliverables. അതായത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഡെലിവറബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്കം, ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഔട്ട്കമ്മിനെയാണ് ഡെലിവറബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം നമ്മളൊരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ കമ്പനി ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ബിൽഡ് ചെയ്യുക എന്നതുള്ള ആ ഒരു കാര്യം സക്സസ്ഫുൾ ആവണമെങ്കിൽ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് സീരീസ് ഓഫ് ടാസ്ക് ഉണ്ട്. സോ അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ടാസ്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത്തരത്തിലുള്ള പ്ലാനഡ് ടാസ്കുകൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, ഇവിടെ നമ്മൾ ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് പ്രൊജക്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഞാൻ അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോ കമ്പനിയിലും അവർക്ക് അവരുടേതായ പ്രൊജക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ അതൊക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക, അവർ പ്ലാൻ ചെയ്ത പ്രൊജക്ട്സ് ഒക്കെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് project plan into action, putting the project plan into action. That's all about it. And the second step is procedural implementation. Procedure പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ ഒരു വ്യക്തമായ രീതി ഉണ്ടാവും, അതൊരു ഒഫീഷ്യൽ വേ ഉണ്ടാവും, ഒരു ഒഫീഷ്യൽ മാനർ ഉണ്ടാവും. അതിനാണ് നമ്മൾ പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ.
So procedure is inevitable for strategy implementation. Without following the procedure, no implementation can be effective. Therefore, a strategist should study the procedural aspect before implementing the strategy. അല്ലേ, കൃത്യമായി പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ട് മാത്രമേ നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ അത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ പ്രൊസീജിയേഴ്സും ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഇവിടെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ്, പ്രൊസീജിയേഴ്സിനുള്ള കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് മാത്രമേ പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇത് കൂടാതെ ഒരുപാടുണ്ട്. ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലൈസൻസിങ് പ്രൊസീജിയർ. Second one, foreign collaboration procedure. Third one, FEMA requirements. Fourth one, import-export requirement. And fifth one, competition law. ഇത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ലൈസൻസിങ്. നമുക്കറിയാം, the process of obtaining license changes on various determining factors like the number of employees, the sector, the type of business, the place of business. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫാക്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ലൈസൻസ് അക്വയർ ചെയ്യുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഓരോ കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാറിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇതിൽ ജനറലായിട്ട് നമ്മൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ലൈസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തുടങ്ങാൻ വിചാരിച്ചു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുമ്പോൾ സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ വളരെ കുറവാണ്. സോ അവിടെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയ, നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം കണ്ടെത്തിയ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്ക് വരുന്ന ഡിമാൻഡ്സ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. നമ്മുടെ ഡിമാൻഡ്സും സപ്ലൈയും മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചാനലിൽ കാര്യമായ പ്രശ്നമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ആ ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി അല്ലെങ്കിൽ സജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്സ് വരുന്ന ഏരിയയിൽ പുതിയൊരു യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ ഒരു പുതിയ യൂണിറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി അവിടെ ഒരു ബിൽഡിംഗ് തുടങ്ങുക, അങ്ങനെയല്ല. അതിനു മുന്നേ ബിഫോർ ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫുൾഫിൽ സർട്ടൈൻ ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ്. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അതിനുവേണ്ടി ലൈസൻസ് അക്വയർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ലൈസൻസ് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് കപ്പാസിറ്റി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് അക്വയർ ചെയ്യണം? ലൈസൻസ് അക്വയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഒരു സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് ഒരു നല്ല സ്ട്രാറ്റജീസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുക, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഒക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തണം. ഓക്കെ, ഇനി പറയുമ്പോൾ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന വർക്കിംഗ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ബിസിനസ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റ് വൈഡൻ ചെയ്യണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഫോറിൻ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കടക്കാൻ പോകണം. അതിൻ്റെ മുന്നോടിയായിട്ട് നമ്മളൊരു ഫോറിൻ കൊളാബറേഷനൊക്കെ നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിലും അവിടെയും നമുക്ക് ഒരുപാട് റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്ന കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ കൊളാബറേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ കൊളാബറേഷനാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ കൊളാബറേഷനാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്രൂവിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് RBI ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇനി ടെക്നിക്കൽ കൊളാബറേഷൻ ആണെങ്കിൽ അപ്രൂവിങ് അതോറിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആണ്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെതായ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓർ കോൺട്രാക്ട് ബിറ്റ്വീൻ 2 or more കമ്പനീസ് ഫ്രം ഡിഫറെൻറ്റ് കൺട്രീസ് ഫോർ മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ്. അവർക്ക് തമ്മിൽ നല്ലൊരു മ്യൂച്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലെ കമ്പനീസായിട്ട് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡിസിഷനാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫോളോ ചെയ്തിരിക്കണം. ഇനി FEMA requirements. FEMA stands for Foreign Exchange Management Act. It was established in 1999. അതിൽ മുന്നേ FERA ആയിരുന്നു. FEMA defines the procedure, formalities, dealings of all foreign exchange transaction in India. That is, there are many rules under FEMA. ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെൻറ്റ് റൂൾ, അങ്ങനെ ഒത്തിരി റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട് ഫെമയുടെ കീഴിൽ. അപ്പോൾ ഫോറിൻ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തുന്ന സമയത്ത് വി ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദോസ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഓക്കെ,
ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഇൻ സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആണ് റിസോഴ്സ് അലോക്കേഷൻ. നമുക്കറിയാം റിസോഴ്സസ് സ്കേഴ്സ് ആണ്, ലിമിറ്റഡ് ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മുടെ വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അൺലിമിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ഈ ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസും അൺലിമിറ്റഡ് വാണ്ടും തമ്മിൽ കോപ്പപ്പ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അലോക്കേഷൻ നമ്മൾ നടത്തണം. ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള, എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അലോക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ ഡെസിഷൻ ആണ്. So resource allocation is a process involving a company deciding where scarce resources should be used. The job of strategic management is mainly confined to 3 operational areas such as physical, financial, human resource. No business concern, whether small or big, can efficiently function without the adequate availability of these resources. These resources are obtained through different sources. While dispersing these resources, the strategist should see that this allocation is done based on need, efficiency and also return. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു റിസോഴ്സസ് ആർ സ്കേഴ്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസോഴ്സസ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എന്തിൻ്റെ ബേസിലായിരിക്കണം? നെസസിറ്റീൻ്റെ, നീഡിൻ്റെയും ആൻഡ് ഹൗ എഫിഷ്യൻ്റ്ലി ദേ ആർ യൂട്ടിലൈസിങ് ദോസ് റിസോഴ്സസ്. അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫീൽഡിൽ അത്തരം റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന റിട്ടേൺ അതൊക്കെ തന്നെയും കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊരു ക്രൂഷ്യൽ ഡിസിഷനാണ്. It should be noted that out of all resources, finance has been considered the most important department since it enabled the company to procure men and material. നമുക്കറിയാം ഒരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള റിസോഴ്സാണ് മെൻ, മെറ്റീരിയൽ, മണി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൽ മണിയിലൂടെയാണ് മറ്റ് 2 റിസോഴ്സ് നമ്മൾ പ്രിക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. മണി ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ത്രൂ ഫോർമൽ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ റിസോഴ്സ് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിപ്പോൾ എക്സ്പെൻസിനാണെങ്കിലും ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, മെറ്റീരിയൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, റോ മെറ്റീരിയൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സൊക്കെ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. ഇത് ക്രൂഷ്യൽ സ്റ്റേജ് ആണ്. കാരണം നമുക്ക് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ട് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് മോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ഏറ്റവും എന്താ പറയുക ഒപ്റ്റിമമായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡെസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ക്രൂഷ്യലാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അടുത്തതാണ് സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ ആ ഒരു ഹയറാർക്കി. നമുക്കറിയാം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും, അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഹെഡ് ഉണ്ടാവും, ഇതൊക്കെ തന്നെ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഓണേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹയറാർക്കി പ്രോപ്പർ ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മളൊരു സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് മുന്നേ ആ ഒരു സ്ട്രാറ്റജീനെ സ്വീകരിക്കാൻ തക്ക വണ്ണത്തിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഉറപ്പ് വരുത്തണം. ഓക്കെ, അതിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു മേലധികാരിയുടെ കീഴിൽ എത്ര സബോർഡിനേറ്റ്സ് വേണം, അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ഈ സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിലാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ. ലെറ്റ്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ്. Before actual implementation of strategy, a company should be appropriately organized in terms of staffing and activities to achieve objectives. Arrangement of tasks and subtasks required to implement a strategy. അതുപോലെ തന്നെ identify formal relationship including span of control, number of levels in hierarchy. It specify grouping of individual in departments. എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെയും ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്? സ്പാൻ ഓഫ് കൺട്രോൾ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്പർ ഓഫ് ലെവൽസ് ഇൻ ഹയറാർക്കി, അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പാസ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഒരു ഫോർമൽ ഹയറാർക്കി എങ്ങനെയാണ്, അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ സ്ട്രക്ചറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ, ആ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ അതിന് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം. ഓക്കെ, if the present organization structure does not adequately fit the need for structural recognition arises. കാരണം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജിക്ക് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലല്ല ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ we have to rearrange the structure of organization. Okay, we have to design a system to ensure effectiveness, coordination and integration of efforts across departments. The next one is, this is the just pictorial representation of the
thing, that is strategy determined structure and structure effect strategy. That's it. The next one is functional implementation. Functional implementation is carried out through functional plan and policies in 5 different operations. That is, the main 5 operational area of any business is, functional area of any business is marketing, financial, operation, personal, information. അതിൽ functional implementation involve transforming strategic decision into operational plans that each functional area of business can effectively carry out. That is, take an example, that is marketing എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മുടെ കമ്പനിയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താണ്, സെയിൽസ് ടേൺ ഓവർ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജിസ്റ്റ് പറയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. മാർക്കറ്റിംഗ് മിക്സ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, പ്രൈസ്, പ്രൊഡക്റ്റ്, പ്ലേസ്, പ്രൊമോഷൻ, ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമ്മൾ പറയുകയാണ് പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ചുകൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം, നല്ല രീതിയിലാക്കണം. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കുറച്ചുകൂടി ഇഫക്റ്റീവ് ആക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആഫ്റ്റർ സർവീസൊക്കെ സെയിൽസ് ആഫ്റ്റർ സർവീസൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് കുട്ടികളുടെ ഏതെങ്കിലും പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കാം. അപ്പം കുട്ടികളെ മോർ എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് ആക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആക്ടേഴ്സിനെ പ്രൊമോഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അത്തരത്തിലുള്ള ക്രൂഷ്യലായിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ്റെ ടൈമിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് ആക്ഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഫിനാൻസിങ്ങിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ വർഷം നമുക്ക് നല്ല അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ഫിനാൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷെ അതിൻ്റെ യൂസേജ് അത്ര ഒപ്റ്റിമ ആയിരുന്നില്ല. മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ മോശമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറിനെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ട്രാറ്റജിക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടീം മുന്നോട്ട് വെച്ച സജഷൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസറെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. ഇനി ഓപ്പറേഷനിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീറ്റീവ് എൻവയോൺമെൻറ്റിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വളരെ പുവറാണ്. ഇനി റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ഒരുപാട് നല്ല എക്സ്പേർട്സിനെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വർക്കൗട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ കോമ്പറ്റീഷനെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യണമെന്നതാവാം നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജിലെടുത്ത ഡിസിഷൻ. ഇവിടെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ, ഏതൊരു കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മാൻ പവർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ്. സോ അവരുടെ സെലക്ഷൻ, അവരുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, അവർക്ക് നൽകുന്ന കോമ്പൻസേഷൻ, അതിനെക്കുറിച്ച് നല്ലൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ മാൻ പവറിൽ ഒരുപാട് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുത്താനുണ്ട്. കാരണം അവർക്ക് ഇപ്പോഴുള്ള ടെക്നോളജിയൊന്നും അവർക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത്തരമൊരു പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്നതെങ്കിൽ സ്ട്രാറ്റജീസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ്, അവർക്ക് നല്ല രീതിയിലുള്ള ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം. മേ ബി അത് ഓൺ ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് ദ ജോബ് ട്രെയിനിങ് ആവാം. അങ്ങനെ അവരെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ അവരെ കൂടുതൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് കോമ്പൻസേഷൻ പാക്കേജസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഇവിടെ നമ്മളത് കറക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകും ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ. ഇനി വേറൊരു മെയിനായിട്ടുള്ള ഫങ്ഷണൽ ഏരിയ ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ഇൻഫർമേഷൻ എറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡേറ്റകളെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു, എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട്, അതായത് കറക്റ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ കറക്റ്റ് ആളുടെ കയ്യിൽ കറക്റ്റ് ടൈമിന് എത്തുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം നമ്മളുടെ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ നല്ലൊരു സെക്യൂരിറ്റി സിസ്റ്റം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യണം. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഡിസിഷൻസ് നമ്മൾ ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടാകും. അതൊക്കെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ഫങ്ഷണൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. And the last and final step, behavioral implementation. This concern with those aspects of strategy implementation that have impact on the behavior of people in the organization. ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിലായി, അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊസീജിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നല്ല രീതിയിലായി, അങ്ങനെ ഓരോന്നും നല്ല രീതിയിലായാലും
ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാൻ പവറിൻ്റെ ബിഹേവിയർ ഇതിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, നല്ല രീതിയിൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അതിന് നല്ലൊരു ഡിസിപ്ലിൻ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കണം, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള, അവരെ നല്ല മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള നല്ലൊരു ബിഹേവിയർ അവരിൽ നിന്നും നമ്മളിൽ നിന്നും, ദാറ്റ് ഈസ് ടോപ്പ് എംപ്ലോയറിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയിയിലേക്കും എംപ്ലോയിയിൽ നിന്ന് എംപ്ലോയറിലേക്കും കിട്ടിയിരിക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. So when we say behavioral implementation, we mean the discipline, support, motivation, hard work from employees, not only from employees, from employers also. Okay, this deals with leadership, corporate culture, values and ethics, corporate governance, organizational politics. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സ്ട്രാറ്റജീനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള അതിന് അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പ് എന്താണ്, ഓട്ടോക്രാറ്റിക് ആണോ ഡെമോക്രാറ്റിക് ആണോ, ഏത് തരത്തിലുള്ള, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലീഡർഷിപ്പ്, അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ് നമ്മളുടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വേണ്ടത് എന്ന് തീരുമാനിക്കുക. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഫോർമുലേഷൻ സ്റ്റേജിൽ. ഇവിടെ നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബിഹേവിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ. അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് കൾച്ചർ, അതും ഒരു ക്രൂഷ്യൽ ഫാക്ടറാണ് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ബിഹേവിയറിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന. അതുപോലെ തന്നെ വാല്യൂസ് ആൻഡ് എത്തിക്സ്, നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ഇവിടുത്തെ എത്തിക്സ് എന്താണ്, യു ഹാവ് ടു ഫോളോ ദോസ് എത്തിക്സ്. അതുപോലെ തന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ്, അവിടെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യവും ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിരിക്കണം. ദാറ്റ് ഈസ് മാനേജ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ഓണസ്റ്റ് മാനർ. ഓരോരുത്തരും അക്കൗണ്ടബിൾ ആയിരിക്കണം, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യണം, ട്രാൻസ്പെറൻസി എൻഷുർ ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ ദർ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓഫ് ബിഹേവിയർ, റൈറ്റ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്ട്രോങ് കൾച്ചർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ബിഹേവിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ വരുന്നത്. വി ഹാവ് ടു അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു മാൻ പവർ ഉണ്ടായിരിക്കണം, ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള മാൻ പവർ, സപ്പോർട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള, മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് വേണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോൾസ് അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ബിഹേവിയറൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ. So thank you. In this section we discussed about stages of strategy implementation. Before that we discussed what is strategy implementation and how it is differ from strategy formulation, and what are the difference between those strategy formulation and strategy implementation, and the stages involved in strategy implementation. Hope you got an idea about stages of strategy implementation. Thank you.